जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम पढ़े द 5 AM क्लब या लिखिं रबिन शर्मा। जदि तुम्हें सकाळे शीघ्र उठापी चाहूच किंतु उठी पारुन तेबे एही पुस्तकटी तुम पाई। प्रथम द प्रिपेरेसन 5 ग्राउंड रूल्स। शीघ्र उठा प्रस्तुत होगापी 5टी रूल अच्छी। जमीती जदि तुम्हें सकाळ उठे असुविधा होती तेबे एही 5टी कथा मन रख। जदि आपण दिन सारा डिस्ट्राक्शन किंवा लोक द्वारा घेरी रही तेबे आपण कौन क्रिएटिव कार्य करने को समर्थ हेबे नहीं। एहा परिवर्ते आपण सकाळ 5टारे उठी 1 घंटा एकाकी रुह। यह करिया द्वारा आपण मन में अनेक क्रिएटिव चिंताधारा आसीबो जहा द्वारा आपण भविष्य में बहुत सफल हेबे। सेकेंड रे होची किछि लोक केवल बाहाना करिथांती सेमाने कदापि सफल हुअंती नाही किंतु सफल व्यक्ति माने सेमानकर काम एवं कथारे दृढ़ अटंती सेमाने कदापि बाहाना करती नहीं। सकाळु शीघ्र उठी पारुना हो कहीं एहा उपरे विचार कर एवं निजको परिवर्तन कर। 3 रे हेउछि आरंभ रे प्रत्येक नूतन कार्य कष्टकर जना पड़े। सकाळु शीघ्र उठिबाकू कष्टकर हो पारे किंतु 1 मास पर्यंत क्रमागत भाव में एहा कले तुम एथिरे अभ्यस्त होई जिवो एवं परे सेही कार्य अति सहज हो जाए। 4 रे हेउछि जदि आपण 5% सफल व्यक्ति मध्य रहिबाकू चाहंती तेबे अन्य 95% असफल लोकंक परि आचरण बंद करंतु। जदि अन्य माने विलंबरे उठुछंती ताहले तुमे शीघ्र उठियाकू चेष्टा कर। जदि अन्य माने बही पढ़ंती नाही तुमे पढ़ अन्य मानक ठारो किछि अलगा कर। 5 रे हेउछि जेतेबेले आपण अनुभव करिवे जे एक कार्य अत्यंत कष्टसाध्य अटे किंबा आपण एहाको छाड़ी पळेयाकू चाहुचंती आपण निज मन को दृढ़ रखी सेही कार्य रे निजको बांधी रख। अनेक लोक एही समय छाड़ी दियंती एवं जीवन रे विफल हुअंती। माने इतिहास निर्माता मानकर 4टी फोकस। प्रथम फोकसटी होची कैपिटलाइजेशन आईक्यू। किछि लोक भाबंती जे सफल किंबा प्रतिभावान व्यक्ति माने गॉड गिफ्ट पाइछंती तांकर आईक्यू उच्च अटे। किछि परिमाण एहा ठीक अछि किंतु जेपरि तुमे टंका जड़ सेही परि तुमे आईक्यू मध्य जड़ी पारिबो। उदाहरण स्वरूप जदि कहार कंप्यूटर ज्ञान नाही किंतु से 2 वर्ष कोर्स करिसंती तेबे तांको आवश्यक ज्ञान मिली पारिबो। सेही भली आपण किछि वर्ष पई निरंतर अभ्यास करी जे कोनोसी क्षेत्र रे ज्ञान हासिल करि पारिबे। 2 रे हेउची फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। सफल व्यक्ति माने निजको डिस्ट्रैक्शन ठारो दूरे रखंती। से माने अदरकारी लोकंक सहित बसंती नाही। सोशल मीडिया ठारो दूरे रुहंती। लेखक माने जेपरि सेमानकर उपन्यास किंबा कहानी केवल व्यक्तिगत भाव में लेखंती किंबा एथलेट्स माने एकाकी खेल अभ्यास जारी रखंती सेहीपरि सकाळ समय हेउची डिस्ट्रैक्शन रो फ्री समय। सेही समय सदुपयोग कर तापर दिन सारा डिस्ट्रैक्शन आरंभ हो जाय थाए। 3 रे होची पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। तुमर बयस जेते हेउना काहे किछि नुआ शिखिबा छाड़ नाही कोनोसी ना कोनोसी काम रे निश्चित भाव में मास्टरी हासिल करिवो। एथिपाई तुमे तुमर आग्रहर कार्य बाछ तापर लगातार वर्ष वर्ष धरी एहा उपरे काम कर। केबे निराश होई कि बंद कर नाही। दिने ना दिने तुमे सेही कार्यर मास्टर हबो एवं लोक माने निजे आपणक निकट को आसीबे। 4 हेउची डे स्टाकिंग। जीवन हेउची 2 दिन सेथिपाई प्रत्येक दिन गुरुत्वपूर्ण। किछि लोक भाबंती जे जेतेबेले सेमाने भलो चाकरी पाइबे सेमाने बंचिबा आरंभ करिवे से पर्यंत सेमाने असुविधारे रुहंती किंबा किछि लोक डिप्रेशन मध्य रुहंती। एही परि आदौ कर नाही। आज जीवन को अति खुशी रे अतिबाहित कर। आजिर दिनटी को हस खुशी रे भलो भाव रे व्यवहार कर। आपण मध्य सकाळे उठी निज दिन को बढ़ाई पारिबे एवं अनेक कार्य मैनेज करि पारिबे। 3 नंबर ट्रिक्स अछि द 4 इंटेरियर एम्पायर्स। जदि तुम जीनियस को चाहूच तुम भितर थिबा 4टी राज्य उपरे काम करिया को पड़िबो। सेगुडी को उन्नत करिया को पड़िबो। सकाळु शीघ्र उठी एहा उपरे विचार करि परिबे। से 4टी हैला माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट। प्रथमटी होछि माइंड सेट। सर्वप्रथमे आपण को मानसिकता परिवर्तन करिया को पड़िबो। सर्वदा सकारात्मक विषय भाव। किछि लोक सब विषय नकारात्मक भावंती और अन्य मानक समालोचना करंती। तुमे एही अभ्यास को परिवर्तन कर। सेकेंड रे होछि हार्ट सेट। तुमरो इमोशन को नियंत्रण करिया सिख। दुख रे अधिक दुख कर नाही। डिप्रेशन को जाओ नाही एवं जेतेबेले सुख पाइबो आकाश रे उड़ीबा आरंभ कर नाही।
ସେହିପରି କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଶିଖ। 5 ନମ୍ବର ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ସେଟ୍। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସୋଲ୍ ସେଟ୍। ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କର, ଗଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚଳାଉଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଅଛି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ପରେ ସେମାନେ ପତନ ପଥରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଦ 5 ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟୁଲ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ। କୌଣସି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବିଷୟରେ ଏହି 5ଟି ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନାହଁ, ତେବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କର। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଶପଥ ନିଅ ଯେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବି ଏବଂ ତାପରେ ତାହା କରି ଦେଖାଅ। 2ରେ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ମସଲ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ଯେତେ ଅଧିକ କାମ କରିବେ ତାହା ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ଦିନେ ଉଠିଗଲେ ତାପରେ 2 ଦିନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ। 3ରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଅ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜିକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବ ଏବଂ କାମ କରିବାର ୱିଲ୍ ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିପାରିବେ। 4 ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିଦିଅ। ଏହାକୁ ଏକ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କର। ଯେପରି ଭାବନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଧିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯିବି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। 5ରେ ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ। ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସେ, ଏହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର, ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି 3 ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ଅଫ୍ ହିରୋଇକ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ମେକର୍ସ। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 3ଟି ଗୁଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ରୁହ। ଏହା ହେଉଛି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟ। ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଲଗାତାର ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। 2ରେ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ 2 ଗୁଣ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। 3ରେ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାକୀ କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ କର। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆଣିବ। ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି ଦ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ଯେକୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବା ପାଇଁ 66 ଦିନ ଲାଗେ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକ ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 22 ଦିନରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସ ଇନଷ୍ଟାଲ କରିବା। ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 3ରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେପରି ବଡି ବିଲ୍ଡର୍ସ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ 66 ଦିନ ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଦ 20-20 ଫର୍ମୁଲା। ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠିବା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଉଠିବା ପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଲେଖକ ଏକ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠି ସମୟକୁ 20 ମିନିଟ୍ ହିସାବରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ। ଆମେ 5ଟାରୁ 5ଟା 20 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଯୋଗ କରିବା। ତୁମର ମନ ଗଭୀର ନିଦରୁ ଉଠିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଡୋପାମାଇନ୍ ଏବଂ ସେରୋଟୋନିନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ମନୋବଳ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏନର୍ଜି ବଢ଼େ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ସକାଳ 5ଟା 20ରୁ 5ଟା 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ମେଡିଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଏହା କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସକାରାତ୍ମକ ହେଇକି କୁହ, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ୍।
ସକାଳ 5:40 AM ରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଦିନ, ସପ୍ତାହ ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କର। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ଭାବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ହେଉଛି ଦ ପ୍ରି ସ୍ଲିପ୍ ରିଚୁଆଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରିବେ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ରୁମ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର କର। ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ଦୂରରେ ରଖ। ଥାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କର। ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଯେ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲେ। 4 ହେଉଛି ଏହାପରେ ଶୋଇପଡ଼ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ହେଇକି କୁହ, ଯେପରି ମୁଁ ଆରାମ କରୁଛି, ମୋର ଆଖିପତା ଭାରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି ଦ 10 ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜିନିୟସ୍। ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପଦ୍ଧତିରେ ଏହା ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ଆଣିବ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ କାମରେ ଏପରି ଜିନିଷ ଖୋଜ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିନିୟସ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ 60/10 ମେଥଡ଼ ବ୍ୟବହାର କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନିଅ। ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ। ତେଣୁ 1 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ର ବିରତି ନିଅ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 5ଟି ଗୋଲ୍ କାଗଜରେ ଲେଖ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଦିନରେ ଥରେ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କର। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ହେବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଶରୀର ମସାଜ କର। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ଆପଣ ଏହା ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନ୍ତି, ଏକ ବହି ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କର ଯିଏ ନିଜେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜ କରିବ। ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ପୁରା ୱିକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନ ସାରା ଛାତ୍ର ହେଇକି ରୁହ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 60 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବାରେ ସମୟ ଦିଅ। ଏହା ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରଖିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଆମାଜନ କିମ୍ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଣି ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।